श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु रामदास अर्जुन गुरु रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। कमाले करामात कायम करीम। राजा बख्श राज को रिहा कुन रहीमो। अमा बख्श बख्शिंदे उदासगी। राजा बख्श रोजी देहो दिल फजीर। शरण गुरां दी तक लै दे सुख सदा
को जो है सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। हम पहले तुम उजल करते हम निर्गुण तू। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले उजल करते। हम मैले उजल करते सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम रखो अपने बंद तुम निदान अटल सुल्तान। जंत सब जाने कहो नानक हम इह हवाला। के पास मैं मूर्ख ना जाना साहब मेरा बड़ा। मैं मूर्ख ना जाना साहब मेरा बड़ा। मैं मूर्ख ना जाना मेरा बड़ा।
तेरा कीता जातो नाही मैं दोषी मैं निर्गुणिया ने को पातत पावन भगत वत्सलो कृपा दे खजाने चवर शत्रु तख्त दे मालको हाजरा हजूर मुजाहरा जहूर सर्व कला भरपूर दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु संगत जीओ जवाब जी दीन दुनिया दे मालिक को धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज कलगीधर दशमेश पिता पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल जिन्ना वर्गा कोई दुनिया ते सतगुरु नहीं होया पंथ वसै मैं उजड़ा मन जाओ कनेरा पंथ वस जाए मैं उजड़ जावां ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ सच्चे पातशाह जी ने तलवार दे नाल ओ औरंगजेब बादशाह जो बड़ा तवस्वी बादशाह सी बड़ा हंकारी सी सतगुरु जी दे बचन ने पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय नानक जो मथन मधाणियां तो मथे धर्म राए जिमें मधाणी पानी नूं दुध नूं मथ दिंदी है ना दुध नूं मथ दिंदी है सतगुरु जी कहंदे उहदे विचों रंचक मात्र भी घ्यो नहीं निकलदा भाव के मधाणी है जिहड़ी दही विचों पाओगे ना मक्खण अड कढ देवेगी ते साध संगत जी महाराज कहते त्यों मथे धर्म राए इदां ही जदों जीव रूपी ये आत्मा ये शरीर पाप करके दुनिया तो जांदा उत्थे फिर धर्म राजा की करदा बैठा कढ वही हिसाब किताब करदा है इदां मथदा जिवें महाराज कहंदे मधाणी मथदी है रंचक मात्र भी लेखे जोखे विच हिसाब नहीं फर्क नहीं पैण दिंदा सतगुरु जी दे बचन ने गुरु अर्जन देव महाराज दे सो साध संगत कलगीधर पातशाह ने बड़ा समझाया दुनिया नूं तंग करना ठीक बात नहीं सुरमत फकीर वर्गियां नूं धोखे दे नाल कतल कर दिता धोखे दे नाल सो महाराज ने बड़ा समझाया पाप करना ठीक बात नहीं है तो साध संगत जी नहीं समझया चुकार आज हम हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बर्दन व शमशीर दस्त ते जे ना समझे फिर महाराज ने तलवार अपने हाथ विच फड़नी कीती है
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਤਖਤਮਲ ਲਖਮੀਰ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਤਮ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭਮ। ਕਿਰਤਮ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦ ਸਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਏ? ਇਹ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਬ ਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਕਹਿ ਲਓ, MP ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਵੇਂ ਪੁੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਠਿਆਰਾ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤਰ ਤੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੋ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਤ ਹੈ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਣ ਹੈ। ਸੀਤਲੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਕਲਯੁਗ ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਆਸਾ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਝੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸਾ, ਦੂਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਜੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਸਹਿਸ ਕੱਢੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਥੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਓ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਠਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਰੇ ਦਾ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਲਿਆਗਰ ਭਯੰਗਮ ਬੇਟਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ। ਕਾਬਲ ਗੰਧਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਜੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 2 ਪਲੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਗਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਤ ਸੁਆਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ ਵੇਦ ਕੂਕ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹਰੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਬਈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹਰੀ ਬੰਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਬਈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਬਾਣਾ ਹਰੀ ਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਹਰੀ ਪਾਵੇ। ਬਾਣਾ ਹਰੀ ਪਾਵੇ, ਬਾਣਾ ਹਰੀ ਪਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆ। Thank you.
मेरी मेरी खैरों करते दुर्योधन से बार है जो नर नदर तले सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते मेरी मेरी कैरों करते। कावल गंधार दा गुरसिख सी जी ने महाराज नूं राइफल भेंट कीती है ते गुरु फिर गुरु अंदर ताकत है कौन है ये सतगुरु दा फर्ज है अपने गुरसिख दे अंदर हंकार नहीं रहन देगा जे गुरसिख है ते जे कोई पापी है कोई अधर्मी है कोई कुकर्मी है ਉਹਨੂੰ फिर ਉਹਦੇ हंकार नाल ही मारदा ते जे किते हंकार आ जाए किसी गुरसिख दे अंदर फिर महाराज किसी ना किसी तरीके करके ਉਹਦੇ हंकार नूं खत्म करदे है क्योंकि सच्चे पातशाह नूं हंकार चंगा नहीं हौमे नावे नाल विरोध है दोए ना वसै कठाए जिथे हौमे है उत्थे वाहिगुरु दा नाम नहीं होवेगा ये दोवें चीज़ां एक थां ते वस नहीं सकदियां। सतगुरु जी कहंदे हौमे विच सेवा ना होवई हौमे विच सेवा नहीं हुंदी महाराज तीजे सतगुरु कहंदे सतगुरां ने राइफल दा निशाना परखण वास्ते डल्ले नूं आख्या डलिया लिया तेरे सूरमे किथे है कहंदा सी ना सानू महाराज जे किते याद करदे तुहानू कुछ छड्डना ना पैंदा शहीद ना होंदे लिया तेरे जरनैलां नूं परखीए ते जदों सतगुरां जी ने आउं आख्या भाई डल्ला चलिया गया अपनी फौज नूं सिपाहियां नूं कहंदा सतगुरां ने परखना है निशाना ते केड़ा जरनैल है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी राइफल दे अगे खड़ के सतगुरु निशाना लाउणगे ते परखणगे निशाना कोई भी अगे ना होया कोई भी ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कोल ढिला जा मूँह करके आ गया महाराज कोई अगे नहीं आउंदा सारे कहिंदे आ भी असीं ते नौकरी करदे आ सारे कहिंदे नौकरी करदे मेरे तेरे वर्गे पहले ही बस समान पैक कर लगे भी जे किते महाराज ने आवाज मार ली तो बस ते साध संगत जी सतगुरु महाराज कहते डलिया तू ही आ जा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते तू ही आ जा तू लागे दा चौधरी है अंदर तेरे दलेरी है तू सानू बचन जो कीते है दलेरी वर्गे जे किते महाराज मैनू आवाज मार दे चलो अज ही तेनू आवाज मारी है आया फिर परखीए निशाना धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहंदा सच्चे पातशाह मैं अन्यायी मौत नहीं मरदा अन्यायी मौत महाराज घर धी पुत ने परिवार है चौधरी भी लागे का सतगुरु साहिब जी ये नहीं हो सकता महाराज ते फिर उच्ची आवाज दे नाल महाराज ने आख्या कोई गुरसिख है असी निशाना परखना है राइफल दा कोई भी गुरसिख साडी आवाज नूं सुने तत्श नहीं आवे साडे पास साध संगत जी डल्ला खड़ा है ते जदों महाराज ने बचन कीते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बाबा वीर सिंह ते धीर सिंह दस्तारा सजा रहे ने कन्नी आवाज पई है ते भजे आए ते प्यो पुत सीए बाबा वीर सिंह भाई धीर सिंह जदों आए ना ये
ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗੜ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ, ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ 14ਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਣ ਹਾਰ। ਜੇ ਬਾਬੂ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੋਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਡੱਗਾ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 11 ਜਣੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ।
कोई मर्यादा का पता नहीं इन्हां कमेटियां नूं। विरले ने, घट ने, है ते ने पर विरले है। जिन्हां महापुरुषां की संगत कीती है उन्हां नूं पता है भी की मर्यादा की सेवा। तो नहीं तो लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मखौल बनाया। भगत कबीर जी कहते ना, लोगन राम खिलाउना जाना। सतगुरु नूं वाहिगुरु नूं लोकां ने खड़ाउणा ही समझिया। जिन्ना घाण कमेटियां ने कीता ना गुरसिੱਖੀ दा मर्यादा दा, किसी ने नहीं कीता। आखे असीं पढ़े लिखे हाँ, होवोगे पढ़े लिखे, धर्म दा जे तुहानूं ज्ञान नहीं है ते सार कुतावली दा ज्ञाता कहंदा खाली हो तुसीं, धर्म तो बिना खाली हो। ते दुनिया दियां गल्लां जिन्नियां मर्जी इन्हां तो मरवा लो, चौधना जिन्नियां मर्जियां करा लो कमेटियां तो। कोई रात नूं पहरा नहीं देना। हुण तुसीं 11 जने बने हो कमेटी वाले ते साध संगत जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब की कोई मजाल है साडे गुरु की कोई बेअदबी कर जे ते की 4000 5000 ते कोई पहरेदार नहीं रख सकते, आप नहीं रह सकते कि 11 जने गोलक चक्कण वास्ते ही है होणगे। पर घट ने साध संगत जी। जिन्ना गुरसिੱਖੀ का घाण ये अनपढ़ा ने कीता ना, ये कमेटियां वालियां ने, जिन्हां धर्म बारे पता उन्हां नूं छड्ड के। पर बहुता यही हाल है, ना ग्रंथी चज दा रखते है। गुरुद्वारियां दे विच डके दा नहीं पता गुरु ग्रंथ साहिब दे बारे। वो साडे बच्चों नूं दसेगा धर्म की है। जिन्हों फारसी भाषा का शब्द पढ़ना नहीं आता, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। सतगुरु जी के 731 अंग ते आउंदा है। वो ग्रंथी सिंह लाया कमेटियां ने। क्यों? जिहड़ा पढ़िया लिखा ग्रंथी सिंह वो 15,000 मंगदा है ते ये कमेटियां वाले दिंदे 4,000 ही है, 3,000 ही है। उहो जिहा ही मिलना इन्हां नूं फिर झोला चाकी। आ सिੱਖੀ है साडी इत्थे खड़ी। देखो हुण 11 जने कमेटी दे ने मैंबर। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे गुरुद्वारा प्रकाश है ना, नाम लिखवाया फलाना सिंह प्रधान, उप प्रधान, आ ये सकत्तर, आ ये सैकटरी खजानची। भी जिद्दां वोटां 'च खड़ना हुंदा इन्हां ने नाम लिखे गए। जदे बेअदबी हुंदी है कोई, उदों ग्रंथी नूं मूहरे कर देणगे। ग्रंथी नूं इन्हां दे FIR दर्ज होनी चाहिदी है कमेटियां ते। ये चौधरा करन वास्ते ही है, प्रधानगियां ही करन वास्ते, हुक्म लाउण वास्ते। शरदा शुरदा है नहीं इन्हां अंदर। साध संगत जी बड़े मैनूं मिलदे आ गुरसिੱਖ ग्रंथी सिंह, पढ़े लिखे भी। बाबा जी हाल इन्हां दा माड़ा ही है। क्यों नहीं अज ग्रंथी सिंह अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ ग्रंथी बनाउंदे? क्यों? आ कमेटियां दियां करके। डके दा पता नहीं है इन्हां नूं। साध संगत ये बेअदबियां करवाउंदे है। तुहाडे घरे चोरी हुंदी वेखी है किसे घरे? नहीं, क्योंकि सारे परिवार दे जी अलर्ट रहिंदे है, तार तैयार बर तैयार रहिंदे। आवे ते सही कोई, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कोई भी। ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले कहंदे हुंदे सन, जिहड़ा महाराज दी बेअदबी कर मेरे कोल आओ, उहनूं गड्डी चाड़ के मैं सांभांगा। आ कमेटियां ये माया इकट्ठी करन वास्ते ही है। इन्हां कख पल्ले है नहीं। जां चौधरा करा लो इन्हां तो। चौधरा ना ग्रंथी चज दा रखना। साध संगत सतगुरु नूं मखौल बनाया। जिवें कबीर साहिब दा बचन है, भगत कबीर साहिब दा। पढ़िए भगत कबीर साहिब के बचनां। महाराज कबीर जी की कहते हैं, लोगों ने राम नूं खड़ाउणा जान लिया। अच्छा हुण फिर सुणिओ। महाराज मैनूं करी जोटे, महाराज मैनूं जहाज चाढ़ दे कनेडा दा, अमेरिका दा चाढ़ता, वो खड़ाउणा जा लिया के गुरु साहिब नूं भेंट कर। गुरु न्याणा है, गुरु बच्चा है, भी उहदे नाल खेडेगा। आ साडी मानसिक हालत है। आखे शरदा है, आखे शरदा अन्नी शरदा है। साध संगत जी हुण ध्यान दिओ, सतगुरु साहिब नूं शास्त्र भेंट कर दिओ। शास्त्र
यह हमारे पीर। गुरु साहब के बचन है, जिन्ने मर्जी शास्त्र रखी जाओ गुरु घरे, जिन्ने मर्जी शास्त्र। ते साध संगत जी गुरुद्वारे साहब वधिया बना दिओ। ते साध संगत जेड़े गरीब बच्चे है उन्हां नूं धर्म की विद्या पढ़ाउण वास्ते माया दे दो। नहीं, 25 लाख 20 लाख ला के कैनेडा चढ़ गया, वो तो प्लास्टिक का जहाज रखता लिया के अगे भी गुरु ते न्याणा ही है, ओहदे नाल खेडेगा वो। जे तेरी सोच के वेखो आ साडी मानसिक हालत है। जे चढ़ाउणा है जहाज फिर चंगी तरह चढ़ा। ते साध संगत जी वो निके जे खड़ाउणे जे घोड़े जे रखी जाणगे महाराज अगे। एवें नहीं कबीर साहब ने आख्या लोगन राम खिलाउना जाना। लोकां ने राम नूं खिडाउणा जाणिया, इस करके लोकां ने राम नूं खिडाउणा जाणिया। लोकां ने राम नूं खिडाउणा जाणिया। लोकां ने राम नूं खिडाउणा खिडाउणा जाणिया। लोकां ने राम लोकां ने राम खिडाउणा जाणिया। लोकां ने राम खिडाउणा जाणिया। लोकां ने राम खिलाउणा जाणिया। खिलाउणा जाणिया। खिलाउणा जाणिया। खिलाउणा जाणिया। लोकां ने राम खिलाउणा जाणिया। लोकां ने राम खिलाउणा जाणिया। लोकां ने राम इस करके कबीर जी महाराज कहते माथे तिलक हथ माला बाना। लोगन राम खिलाउणा जाना। गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन है माथे तिलक हथ माला बाना। लोगन राम खिलाउणा जाना। आह हाल है लोकां दा। ते सच्चे पातशाह महाराज सत कीता ना बचन, मैं भेख दे नाल नहीं रीझदा, अंदर मैं वेखदा अंदर, बाहर भेख ना काहू पीन। इंप्रैस नहीं होंदा वाहिगुरू, ही इज नॉट इंप्रैस्ड बाय आउटवर्ड डिस्प्ले। वाहिगुरू नहीं रीझदा, बाहर भेख ना काहू पीन। बाहरों भेख ते साध संगत जी पहरावा ही है इन्हां दे पले, कख नहीं है, कख नहीं है। कदे भी सिख धर्म का फिर प्रचार नहीं होना। ये गुरु घर बनाए काहदे वास्ते है? प्रचार वास्ते। हुंदा प्रचार? कदे प्रचार नहीं हुंदा। ऐसा बचन है महाराज का। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह ते महाराज ने भाई डल्ले नूं आख्या बाबा वीर सिंह धीर सिंह आए है, निशाना परखण लगे है महाराज राइफल का।
राइफल का निशाना परखण लगे है। सतगुरु ने वीर आसन ला के वो राइफल नूं अपने हथ विच फड़ लिया। हुण महाराज जे वो बैरल का मूँह राइफल का मूँह उपर करते अड्डियां चक लेंदे है, भाई वीर सिंह धीर सिंह थल्ले नूं करदे है, नीवें हो जाते हैं। वो कहते मेरी हैग विच मारन सतगुरु सच्चे पातशाह। शरदा वेखो जे सतगुरु उथों मर भी गए ते मरिया नूं भी जिउंदा कर देगा। मृतक कौ जी वालण हार। ये गुरु अंदर ताकत है। मृतक को पायो तन सासा बिछरत आन मलाया। मृतक को पायो तन सासा क्यों? क्योंकि जम्मण मरण गुरु दे हाथ चाहे दुनिया दे हाथ नहीं है। ये डॉक्टरां दे हाथ नहीं, जम्मण मरना हुक्म है। आसा दी वार दी बाणी है। गुरसिखो इन्नी क शरदा दे ना जे साडे अंदर ते बेड़े पार हो जाणगे। सतगुरु दी खुशी प्राप्त हो जाएगी साडे ते डल्ला वेखदा ना भी किहड़ी मिट्टी दे बने है। भोरा डर नहीं है मौत दा, भोरा डर नहीं है। मूँह चुंगला पा पा के सोचता है, हे गुरु गोबिंद सिंह धन तू है ते धानी तेरे गुरसिख ने। महाराज ने फायर किया, उपर दी निगाह दिता सतगुरां ने। डलिया इहो जे मैनू गुरसिख चाहिदी सी ओ वेले, इहो जे गुरसिख। ते कबीर साहिब दा बचन है, कबीर जिस मरने ते जागट। महाराज कहते जिस मरने ते जागट रह मेरे मन आनंद। डलिया मैनू इन्हां दी लोड़ सी। नानक कच्चड़ियां सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। ओए जवंदे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़। दुनिया दा सुभाव की है? दुनिया दा पता की सुभाव है? ओए जवंदे विछड़े, कोई विपता पै गई, बीमारी लग गई, घर वाले पहली साइड ते हो जाते भी हुण माया मंगेगा, हुण खर्चा कराएगा साडा खर्चा। जे सतगुरु कहंदे ओए जवंदे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़। इहो जे सज्जणा नूं लभ लै। सतगुरु महाराज कहंदे भाई मोया ना जाही छोड़। तेनू छड्डण के नहीं जिदे तू मर भी गया। ते भगत कबीर जी महाराज कहते जिस मरने ते जागट रहे। गुरु दे अंदर ताकत है, गुरु दे गुरसिखा अंदर ये ताकत है। डलिया इहो जे मैनू चाहिए सी। सच्चे पातशाह नाले वचन करदे है। डल्ला खड़ा है, सिपाही खड़े ने डल्ले दे। बाबा वीर सिंह भाई धीर सिंह होनी खड़े ने। महाराज दे गुरसिख सच्चे पातशाह जी वचन करदे। मरन मूल ना डरदे जेड़े मौत दे दीवाने। मरन मूल ना डरदे जेड़े मौत दे दीवाने।
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਬੜਾਨ ਜਿਨੀ ਸੁਨਾਤਾ, ਝੜ ਝੜ ਪਵਤੇ ਕੱਤੇ ਵੇ ਧਿਆਤਾ ਸਾਈਂ, ਝੜ ਝੜ ਪਵਤੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ, ਧੜੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿਦਾਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਡੱਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਜੀਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੌਕਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਵਜੀਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੇ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਫਲਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਜੀਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਟਾਕਰਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟਾਕਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਾਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। जिसका सास ना काटत आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत वो बात, तिसके करतब बिरथे जात।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਜਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਂਝਾ। ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮੇਰੇ ਗਾਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਬਚਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਦੀ? ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅਵਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਵਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ, ਤਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੈਂਤਾ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੈਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਡੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਛੜਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਭਏ ਸਰੋਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਖੰਡ ਫਰੀ ਚ ਭਾਲਦੀ ਏ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੁਝ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਰਾਧਣਾ ਦੇਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ।
सतगुर सेती रत्या दरगह पईए ठाओ। जे तू सतगुरु नाल रत्या है रंगिया है तां दरगाह दा वासी है। फिर किते दरगाह च मान प्राप्त हुंदा है। जिन सेव्या तिन पाया मान। ते दुनिया भालदी अरदासां नाल। सारी उम्र पाप करी जाओ, आखे फिर अरदास करा दो सचखंड मिल जे। सचखंड भी सौदा ही काम है, ते सौखा ही काम है। ते महाराज नूं कहंदा एक दिन सच्चे बादशाह, हुण सेवा बड़ी करदा सी भाई डल्ला। 24 घंटे महाराज दी सच्चे बादशाह दी सेवा विच इहने त्यार बर त्यार रहना। ते चिट्ठी भी वजीदे नूं लिख दित्ती सी, वजीदे आ ते सही मेरे इलाके मैं दसांगा क्यों। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै। जिधर गुरु होवे ना लखां बाहां कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। सतगुरु कहते डलिया तेनू सूई दे नके जिनी जगह नहीं देनी। महाराज क्यों, मैं सिख है तुहाडा प्रेम करन वाला, तुहानू सेवा करना। सच्चे पातशाह कहते गुरु वाला नहीं, नगुरा है। हजे तो पतत पुणे दी झूठ ला। ते गुरु नानक साहब जी नूं अपना सिख बनाउंदे सी ना, ते साध संगत जी वो सिख महाराज दे चरणां नूं धो के छक लैंदा। चरना अमृत गुर सिखां पिलाया। भाई गुरदास जी कहते हैं वो अमृत जो महाराज दे शरीर नाल स्पर्श होया, वो फिर अपने आप नूं गुरसिख मनदा सी। मैं सिख हाँ महाराज। सतगुरु तो बिना किसी दूजे नूं नहीं वेखदा सी। हर एको दाता सेविया हर एक ध्याईए। हर एको दाता मंगीए मन चंदिया पाईए। जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराईए। ये गुरु जी दा वचन है। एको गुरु दे एको दाते नूं ही अपने मन अंदर आराधना चाहिए। सतगुरु कहते नगुरे पुणे दी झूठ ला दे, पतत पुणे दी झूठ ला दे, तेरे सचखंड हो जाएगा। महाराज नूं कहंदा महाराज किस दाड़ा ते है, खांदा पींदा भी कुछ नहीं, सेवा भी करना, अमृत छकिया वर्गा ही है। हुण के लोग भी कई आए कहंदे है खांदे पींदे भी नहीं, असीं पाठ भी करते हैं और गुरु घरे भी जाने अमृत छकिया वर्गा ही है। ते जे अमृत छकिया वर्गा महाराज नूं की लोड़ सी भाई दया सिंह तों अमृत मंगण दी। 88,000 साल दा तप होवे उन्हां दा, जिन्हां दे पिता जी धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने, दादा गुरु हरगोबिंद साहिब। वो आखे मैनू अमृत चाहिदा दया सिंह नूं। ते दुनिया बाहली सियाणी हो गई है, गुरु गोबिंद सिंह तो भी टप गई है फिर महाराज दे नालों भी। ना ना जी मन साफ चाहे, तू काहदे नाल मन साफ कर लिया। बापू कहंदे महाराज कहंदे ओ धुप है नावै कै रंग। नाम दे रंग नाल मन साफ होना है। नाम ना जपिया नहीं, ना भगती है, ना सेवा है। इदां ही कहंदे मन साफ हो जाएगा। आ दुनिया दे लोकां दे काम है। साध संगत जी ये लोकां ने काम नहीं आउणा तुहाडे अंत वेले। नानक दुनिया कैसी होई साल कमित ना रहिए कोई। कबीर जी पता की कहते हैं, कबीर दीन गवाया दुनिया सो दुनी ना चाली साथ। आओ धारणा पर के गुरबाणी फिर समाप्ति करांगे। दुनिया दे पिछे ला के धर्म ना छड्डिए। बाबा जोरावर सिंह साहब बाबा फतेह यही आख्या ना, कोई लालच दवे डरावा दवे तुहानू धर्म तो निगुरे हो गए ना मरियो। निगुरे आ गुरसिख जेड़े बच्चे बैठे है नौजवान, केस नहीं रखे, हौली हौली केस रख। फिर मन बनाई चलो गुरु घर सेवा करो। गुरु घरे सेवा करनी है, जो मर्जी कही जान, तुसी सेवा करनों नहीं हटना। लोकां दा की है, कही जाना इन्हां ने ते ना अपना कुछ सवार दे ना दूजे का सवारन देना। अच्छा कोई गरीब है जो भुखा मरदा होवे ना, काम कर लवे। अच्छा जे काम करदा लै हुण ते माया होण लग गई, दोवें पासे नहीं छड्डना तुहानू। इस करके कबीर जी कहंदे कबीर दीन गवाया, दीन नाम है धर्म दा। दीन गवाया दुनिया सो दुनी ना चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। इस करके लोकां दे पिछे लग गए, धर्म नूं नहीं छड्डिया। धर्म नहीं गवाईदा दुनिया दे पिछे लग गए। धर्म नहीं गवाईदा दुनिया दे
ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, 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 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਈ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਆਏ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰਿਆ, ਆਏ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰਿਆ, ਗਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਕ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਬੰਦੀ ਏ ਸਤਿਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਏ ਸਤਿਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਨੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀ ਕੋ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀ ਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੀਵਾ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰਿਆ, ਆਏ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰਿਆ, ਗਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਸਤਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਖਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧੀਰਮਲ ਪਾਸੋਂ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਵਰਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ ਲਿਆ ਦਵਾਤ ਕਲਮ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ, ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਣਾ, ਇੱਕ PhD ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਭੁਜੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੱਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਪਿੰਡਾਂ ਮਹਿਤਾ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ